Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kena Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiduddin Ehsan, Pimpin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Mulia Setiausaha Tetap, Yang Mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pengarah-pengarah Pegawai Kanan, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga kita dapat bersama-sama hadir dalam sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, suka kita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awang Nur Asilin bin Haji Puting untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلح الشأن ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل الشر جالبة لكل خير لنا ولسلطاننا كبوان اليوم هاموليا بدك السري سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam ولأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته والحاضرين أجمعين ولبلدنا نجار بروناي دارالسلام ولجميع أفراد أسرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلانية أن الله يقضي جميع حاجاتنا وحاجات سلطاننا بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة حسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنر به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا بالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا عن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض
وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Khamis 22 Zulhijjah 1441 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 142 orang. Manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Sementara itu, satu kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan stabil. Manakala 13 orang kontak kepada kes 142 tersebut sedang menjalani arahan kuarantin atau quarantine order di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, juga berada dalam keadaan sihat dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Di samping itu, seramai 726 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 4,128 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 1,098 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 45,835 ujian. Sehubungan dengan ini, sukacita dimaklumkan bahawa kesemua 90 orang penumpang yang berada dalam penerbangan BI874 pada 5 Ogos 2020 iaitu bersama kes 142 telah disahkan negatif bagi ujian SARS-CoV-2. Seterusnya, mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maka pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang akan bermula pada hari Isnin 17 Ogos 2020 seperti berikut. Menaikkan arcade dan taman permainan kanak-kanak ataupun indoor and outdoor dari tahap pertama level 1 ke tahap kedua. Seterusnya, menaikkan dari tahap kedua ke tahap ketiga bagi aktiviti-aktiviti berikut: kolam renang, panggung wayang, pusat kegiatan warga emas dan perkumpulan ramai. Seterusnya, mengekalkan aktiviti kafe internet di tahap ketiga. Menaikkan dari tahap ketiga ke tahap 4 bagi aktiviti-aktiviti berikut: kelas berkeperluan khas, pusat penjagaan kanak-kanak, muzium, galeri dan perpustakaan. Mengekalkan aktiviti-aktiviti berikut di tahap keempat ataupun level 4: masjid, surau dan balai-balai ibadat, tempat-tempat ibadat selain masjid dan surau, sekolah, pendidikan teknikal, vocational dan tinggi, sekolah tuition dan sekolah muzik, sekolah memandu, gym dan fitness center, kemudahan sukan indoor dan outdoor, golf,
restoran, kafe dan food court, dan gerai dan pasar. Keterangan lanjut mengenai pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial di setiap premis tersebut di atas akan masing-masing dijelaskan oleh kementerian yang berkenaan. Sementara itu, berikut ialah syarat-syarat pengurangan langkah-langkah sosial bagi aktiviti-aktiviti tertentu. Bermula 17 Ogos 2020, perkumpulan ramai adalah dibenarkan dengan keramaian tidak melebihi 200 orang sahaja. Orang ramai boleh merujuk kepada syarat-syarat terperinci di dalam garis panduan bagi perkumpulan ramai tahap 3 yang akan dimuat turun ke laman web Kementerian Kesihatan. Seterusnya, arcade dan taman permainan kanak-kanak, indoor dan outdoor akan dibenarkan beroperasi pada kadar 60% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Garis panduan bagi arcade dan taman permainan kanak tahap kedua akan dimuat naik ke laman web Kementerian Kesihatan. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin memberikan peringatan bahawa orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tersebut. Sesiapa yang didapati melanggar ataupun ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Sementara itu, pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan seterusnya ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai pengurangan harga bayaran caj ujian swab RT-PCR COVID-19 yang dikenakan kepada warga asing yang diberikan kebenaran khas untuk masuk ke negara ini, iaitu daripada RM1,000 kepada RM350, bermula pada esok hari Jumaat 14 Ogos 2020. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Kementerian Kesihatan juga ingin menekankan dan mengingatkan kepada orang ramai untuk terus-menerus mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan serta mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan jika merasa kurang sihat, tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Di samping itu, orang ramai juga digalakkan untuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali apabila masuk dan keluar dari premis-premis, terutama sekali di tempat-tempat awam seperti gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit, restoran-restoran, establishment kecantikan, kedai gunting dan lain-lain. Oleh yang demikian, pengurus-pengurus premis berkenaan adalah dinasihatkan untuk mencetak dan memaparkan QR code di tempat-tempat masuk masing-masing. Orang ramai juga disyorkan untuk mengambil serius dalam penggunaan aplikasi BruHealth, terutama sekali dalam mengimbas QR code ini kerana ianya adalah penting bagi Kementerian Kesihatan untuk membuat pengesanan kontak ataupun kontak tracing jika berlaku sebarang penularan jangkitan. Sehubungan dengan ini, jika orang ramai mempunyai sebarang masalah dalam penggunaan aplikasi BruHealth, adalah dinasihatkan untuk menghubungi talian 148 pada waktu bekerja ataupun melalui email bruhealthsupport@moh.gov.bn dan ashal@moh.gov.bn.
Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sukacita memaklumkan bahawa berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan de-escalation, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan melaksanakan plan de-escalation bermula hari Isnin 27 Zulhijjah 1441 bersamaan 17 hari bulan Ogos 2020 bagi perkhidmatan penyajian makanan dine-in di premis-premis makanan, dan kedua bagi pawagam atau panggung wayang fasa ketiga. Pelaksanaan plan de-escalation bagi premis-premis makanan seperti restoran, kafe dan food court adalah kekal berada dalam fasa keempat, iaitu dengan mengikuti garis panduan seperti mana yang telah disampaikan semasa sidang media pada 22 hari bulan Julai 2020 yang lalu. Walau bagaimanapun, bermula 17 hari bulan Ogos 2020 ini, penyediaan makanan secara buffet adalah dibenarkan dengan syarat makanan buffet dihidangkan oleh pekerja premis makanan. Garis panduan yang terperinci bagi perkhidmatan penyajian makanan di premis-premis makanan dalam fasa keempat yang terkini akan dimuat naik ke laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kedua, mengenai pawagam atau panggung wayang fasa ketiga, di bawah pelaksanaan plan de-escalation fasa ketiga bagi pawagam, jumlah pengunjung yang dibenarkan untuk masuk ke dalam satu-satu masa adalah dinaikkan kepada 80% dari jumlah kapasiti biasa, iaitu kapasiti biasa ruang duduk pawagam berkenaan dengan memastikan penjarakan fizikal pengunjung pawagam sekurang-kurangnya satu tempat duduk. Walau bagaimanapun, pengunjung yang datang secara berkumpulan atau berkeluarga adalah dibenarkan duduk berdekatan, dan di dalam fasa ketiga ini juga, kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah adalah dibenarkan untuk memasuki pawagam. Orang ramai bolehlah merujuk garis panduan terperinci bagi pawagam dalam fasa ketiga yang akan dimuat naik ke laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pelaksanaan plan de-escalation ini akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan akan situasi wabak COVID-19 di negara ini dan juga di peringkat serantau dan global. Orang ramai akan dimaklumkan mengenai plan de-escalation ini selanjutnya dari masa ke semasa. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga ingin mengingatkan bahawa pihak-pihak yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan adalah boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Untuk maklumat lanjut, para pengurus premis makanan dan pawagam serta orang ramai bolehlah melayari laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri di www.moh.gov.bn
www.moha.gov.bn. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC ingin memaklumkan mengenai pengemaskinian garis pandu bagi penggunaan pengangkutan awam semasa wabak COVID-19 yang akan mula berkuat kuasa pada hari Isnin 17 hari bulan Ogos 2020. Dalam garis pandu yang dikemaskini ini, pengusaha-pengusaha pengangkutan awam adalah dibenarkan untuk beroperasi 100% kapasiti duduk kenderaan daripada 50% sebelum ini. Walau bagaimanapun, pengusaha pengangkutan awam serta penumpang-penumpang adalah masih perlu mematuhi garis pandu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Antara lainnya adalah 1. Pengusaha-pengusaha hendaklah menyediakan kod QR BruHealth di pintu masuk dan dalam kenderaan. Manakala penumpang adalah dikehendaki untuk mengimbas kod QR BruHealth sebelum menaiki pengangkutan awam. Hanya penumpang yang mempunyai kod hijau dan kuning sahaja dibenarkan untuk menaiki pengangkutan awam. Kedua, pemakaian sungkup muka ataupun face mask adalah dimestikan di dalam pengangkutan awam sepanjang perjalanan. Dan ketiga, pemandu dan konduktor bas adalah disarankan untuk tidak menerima penumpang-penumpang melebihi kapasiti tempat duduk dan tidak menerima penumpang tambahan untuk berdiri dalam bas-bas pengangkutan awam di sepanjang perjalanan. Garis pandu yang lengkap boleh didapati dan dimuat turun melalui website Jabatan Pengangkutan Darat JPD iaitu www.jpd.gov.bn. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC juga ingin mengingatkan kepada pengusaha-pengusaha pengangkutan awam yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan adalah boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Tanggungjawab sosial seperti menjaga kebersihan adalah juga meliputi pengangkutan di perairan. MTIC menyarankan kepada semua pemilik, pengusaha dan pemandu perahu penambang untuk bekerjasama dalam memastikan semua aspek kebersihan hendaklah dijaga, termasuk pembersihan bangku-bangku duduk perahu dan jaket-jaket keselamatan bagi penumpang. Keselamatan semasa menggunakan pengangkutan di perairan adalah perlu juga dijaga dengan sentiasa menggunakan jaket keselamatan. Sehubungan dengan sekolah-sekolah memandu, dalam kesempatan ini saya bagi pihak Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC ingin menyampaikan ucapan penghargaan kepada semua tenaga pengajar sekolah-sekolah memandu dan juga orang ramai, khususnya ibu bapa dan calon-calon pemandu di atas kerjasama dalam menangani penularan wabak COVID-19 melalui plan de-escalation sekolah-sekolah memandu di seluruh negara, yang mana pada ketika ini adalah pada fasa keempat. Kementerian ini mengambil maklum bahawa ketika ini terdapat beberapa ujian memandu praktikal yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Darat JPD disebabkan oleh penutupan sementara yang telah dijalankan baru-baru ini. Perkara ini sedang ditangani oleh JPD dengan tambahan jumlah pegawai penguji dan meningkatkan kekerapan sesi ujian memandu, terutama bagi ujian praktikal di kompleks latihan dan ujian memandu litar JPD, Kampung Sungai Akar. InsyaAllah, sesi ujian memandu praktikal akan kembali ke jadual seperti biasa pada penghujung bulan Ogos ke awal bulan September ini. Sehubungan dengan internet cafe, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi juga ingin memaklumkan bahawa plan de-escalation bagi internet cafe adalah masih dikekalkan pada fasa ketiga. Kementerian ini juga telah membuat penambahbaikan dalam garis pandu pembukaan semula dan operasi internet cafe yang telah dikemas kini bermula 1 hari bulan Ogos 2020 yang lalu.
Penambahbaikan tersebut antara lainnya adalah: 1. Menghadkan jumlah pelanggan atau pengunjung dalam satu-satu masa tidak melebihi 90% dari jumlah kapasiti biasa. Ruang duduk premis internet cafe berkenaan dengan memastikan penjarakan fizikal dan sosial sekurang-kurangnya 1 meter sepanjang aktiviti dijalankan. Kedua, pengusaha dikehendaki menyediakan kod QR BrewHealth bagi pelanggan untuk mengimbas kod QR BrewHealth sebelum memasuki premis internet cafe. Hanya pengunjung yang mempunyai kod hijau dan kuning sahaja dibenarkan untuk memasuki premis. Dan ketiga, pemakaian face mask atau sungkup muka adalah dimestikan untuk pengusaha dan pengunjung semasa berada di dalam premis internet cafe. Akhir sekali, saya bagi pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan agensi-agensi di bawahnya ingin menyarankan bagi semua pengguna, pengusaha dan mana-mana pihak berkepentingan, itu stakeholders, di dalam sektor pengangkutan dan juga sektor infokomunikasi untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab sosial masing-masing bagi menyokong usaha kerajaan dalam menangani penularan wabak COVID-19 mengikut garis panduan dan nasihat Kementerian Kesihatan. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, berdasarkan nasihat pihak Kementerian Kesihatan, sekecita Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ingin memaklumkan mengenai 2 perkara. Pertama, perkembangan tahap de-escalation bagi pusat-pusat sukan termasuk kolam renang. Dan kedua, perkembangan tahap de-escalation bagi pusat penjagaan kanak-kanak, pusat orang kelainan upaya, museum, galeri pameran, perpustakaan dan pusat kegiatan warga emas. Kesemua perubahan dan pelaksanaan akan bermula pada hari Isnin 27 Zulhijjah 1441 bersamaan 17 Ogos 2020. Perkara pertama, perkembangan tahap de-escalation bagi pusat-pusat sukan adalah seperti berikut. Pertama, tidak adanya perubahan terhadap de-escalation tahap keempat bagi gym dan fitness center, fasilitis sukan tertutup, fasilitis sukan luar dan padang golf seperti yang dimaklumkan semasa sidang media pada 22 Julai 2020, kecuali pengemaskinian garis panduan bagi sukan berpasukan, iaitu peningkatan dari 10 ke 15 orang dalam satu kumpulan bagi menjalani program latihan sahaja. Manakala garis panduan lain adalah sama seperti sebelumnya. Turut dikongsikan, organized sports dan perlawanan ataupun competition masih tidak dibenarkan. Dari aspek statistik, sejak 16 Mei, seramai 289,096 orang telah menggunakan fasilitis sukan termasuk gym, golf, 10 pin bowling dan kolam renang. Kedua, bagi kolam renang, pelaksanaan de-escalation tahap kedua akan ditingkatkan ke tahap ketiga seperti berikut. Pertama, penggunaan ditingkatkan daripada 60% kepada 80% kapasiti dalam satu masa tertakluk kepada kapasiti ruang. Kedua, penggunaan dibukakan kepada semua peringkat umur. Ketiga, ia akan dibukakan setiap hari dan dihadkan kepada 2 jam sehari bagi setiap individu. Kolam-kolam renang di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan akan dibukakan mulai jam 8 pagi hingga 6 petang dan ditutup pada jam 12 tengah hari hingga jam 2 petang kecuali pada hari Jumaat di mana ia akan ditutup pada jam 11.30 pagi hingga jam 2 petang. Manakala hari-hari operasi bagi kolam-kolam renang lain adalah tertakluk kepada pemilik masing-masing. Perkara kedua, bagi pusat penjagaan kanak-kanak, pusat orang kelainan upaya, museum, galeri pameran dan perpustakaan, pelaksanaan de-escalation tahap ketiga adalah ditingkatkan ke tahap keempat seperti berikut.
Bagi pusat penjagaan kanak-kanak, pertama, ianya akan beroperasi semula seperti biasa dengan 100% kapasiti tertakluk kepada ruang. Kedua, pusat ini dibukakan kepada kanak-kanak tanpa menghadkan umur dan tidak mempunyai simptom seperti demam, selisma atau berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan yang teruk. Ketiga, kebenaran bagi pusat berkenaan untuk beroperasi di tahap keempat adalah tertakluk kepada kelulusan hasil pemeriksaan pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bagi pusat orang kelainan upaya, pertama, ianya dibenarkan operasi semula seperti biasa dengan 100% kapasiti. Kedua, fasilitis ini dibukakan kepada semua golongan OKU yang tidak mempunyai penyakit kronik. Bagi muzium, galeri dan perpustakaan, ianya dibenarkan untuk beroperasi dengan kapasiti tidak melebihi 100 orang dalam satu masa tertakluk kepada kapasiti ruang berkenaan. Manakala bagi pusat kegiatan warga emas, pelaksanaan de-escalation tahap kedua adalah diubah ataupun ditingkatkan kepada tahap ketiga seperti berikut. Kapasiti penggunaan ditingkatkan daripada 60% kepada 80% kapasiti dalam satu masa tertakluk kepada kapasiti ruang pusat berkenaan. Sukacita diingatkan bahawa syarat dan garis panduan lain bagi pusat penjagaan kanak-kanak, pusat orang kelainan upaya, muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan dan pusat kegiatan warga emas adalah sama seperti yang sedang dilaksanakan. Dalam pada itu, sukacita sekali lagi diingatkan untuk sentiasa mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan, khususnya dalam mengamalkan tanggungjawab sosial, penjarakan fizikal, serta memastikan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa demi memastikan keselamatan semua pihak. Pemeriksaan suhu badan, sanitasi tangan, termasuk penggunaan aplikasi Bill Health untuk tujuan pendaftaran dan mengimbas kod QR apabila masuk dan keluar di setiap pusat dan fasilitis untuk terus dilaksanakan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai bolehlah merujuk kepada garis pandu yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dengan melayari laman web www.kkbs.gov.bn. Sekian disampaikan dan didoakan semoga Allah SWT akan sentiasa memberikan kita kerahmatan, perlindungan serta nikmat kesihatan yang berpanjangan. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih Yang Berhormat Pehin dan Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum ajukan soalan. Terima kasih. Good afternoon, Yang Berhormat Cabinet Minister in attendance. This is James from Borneo Bulletin. My question is for the Minister of Health. According to a news report, China has found traces of coronavirus on the surface of imported seafood and chicken. Should we be concerned about these findings? Okay, terima kasih. This report is yang di negeri China, Beijing ini, telah menyebabkan macam second wave di sana lah. There's about a few weeks ago pulang sudah tu. Di sana didapati besar kemungkinan lah it's from the pekerjanya kali ya yang infected, the droplets, kerana macam ia punya bungkusan dan sebagainya lah. Okay. So jadi kemungkinan itu mungkin adalah, that's why if you have an infected person who works, so he can easily spread through droplets lah. So droplets ini boleh gugur arah bungkusan, arah makanan. That's why sebelum ni tadi don't allow buffet, because in buffet people talk, the droplets go into the food. So tapi we allow now, tapi dengan syarat waiter yang memberi makanan itu, and waiter andang dimestikan masanya still memakai mask.
Okay. Kerana adalah menjadi satu kesalahan kalau anda memakai mask bagi penghidang makanan ini. So untuk menjawabnya, ya, kemungkinan itu mungkin ada kalau an infected person bekerja dalam pembungkusan makanan dan sebagainya lah. Dan kalau there's also report that it can last long if ia dalam keadaan sejuk atau bin frost. So there's reports that this virus can survive cold climate. Okay. So should the public be concerned about the import overseas? Most of the food here, it's not the actual food lah, so it's the actual macam bungkusannya lah. So it's a good practice for you to clean segala ada yang berbungkus satu lah. That's why macam barang pun macam yang runners apa tu, sebelum ni we isolate them for 3 days baru dibenarkan untuk diberi kepada pengirimnya lah. So the principle is like that. Okay. Another question is about the big jump of sample testing. Today we saw 1,098. What's the contribute to the big jump of? There are the travelers, of course, yang masuk, and there's some backlog as well. So jadi we've increased the capacity a bit, and we do more surveillance in certain areas. For example, di pusat tahanan dan sebagainya, we're doing more sampling there as well. Yeah, thank you, Muhammad. My next question is for Minister of Culture and Sport. I just want to ask about the updates about the implementation of the SKN. How is the response? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sistem kebangsaan negara telah mula beroperasi pada 15 hari bulan Julai yang lepas. So we are entering ataupun memasuki kepada 1 bulan setelah akhirnya mula beroperasi. Dari aspek statistik, ingin saya kongsikan statistik yang terkini yang telah pun dikongsikan juga berakhir pada jam 4.15 petang. Seramai lebih kurang 9,984 telah pun mendaftar di dalam sistem kebangsaan negara. Dan dalam masa yang sama, seramai 2,866 orang telah pun memohon bagi bantuan semada melalui Majlis Ugama Islam ataupun ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, di mana seramai 1,422 orang telah pun memohon melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat dan seramai 1,444 orang telah pun memohon bantuan melalui Majlis Agama Islam. Jadi kita dapat melihat bahawa sistem ini telah dapat membuat pendaftaran ini secara satu database sistem. Alhamdulillah, ianya sentiasa dipantau di bawah task force yang dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. So your question, bagaimanakah the receipt of the publics? I think the numbers speaks by itself. Ingin saya kongsikan juga di sini bahawa memanglah terdapat timbul permasalahan untuk memasuki di dalam sistem ataupun orang ramai sebilangannya pun memohon bantuan untuk dibantu untuk memasuki dalam sistem ini. Jadi ingin saya maklumkan bahawa Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan juga bersama dengan Majlis Agama Islam, we have a task force to look into this, di mana di semua pejabat di Jabatan Pembangunan Masyarakat menyediakan
bagi orang ramai untuk diberikan bantuan untuk mendaftar ataupun mengisi permohonan. Setakat pada hari ini lebih kurang 3,300 orang telah pun dibantu untuk mengisi ataupun mendaftar di dalam sistem ini, sama ada di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ataupun Cawangan Japin, Biblait, Tutong dan Temburong. Dan alhamdulillah bermula daripada 4 Ogos 2020 pihak Japim telah pun pergi daripada kampung ke kampung untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang ingin diberikan bantuan untuk memasuki dalam sistem ini, di mana sebanyak 17 buah kampung telah pun diaga ataupun we approach kampung-kampung ini untuk memberi bantuan kepada orang ramai untuk mengisi ataupun apa jua permasalahan yang timbul. Jadi kita akan terus menerus untuk memberikan platform kepada orang ramai untuk membantu orang ramai untuk masuk ke dalam sistem kebangsaan negara. Terima kasih. Another question is about team sport. That means there's still no physical contact for the level 3, right? The team sport. Okay. I think the team sport seperti mana dimaklumkan pada 22 hari bulan Julai telah pun dimaklumkan bahawa team sports minimum contact are allowed. Dan kita ni kekalkan pada tahap ini kita ni mengekalkan bahawa we allowed minimum contact and also sharing of equipments. We allowed this semasa sidang media pada 22 hari bulan Julai 2020. Hanyalah perbezaan ialah peningkatan 10 ke 15 orang dalam satu kumpulan untuk menjalani latihan. So we did allow this pada 22 hari bulan Julai yang lepas. Minimum contact bagi sukan berpasukan. Thank you, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pihin and Honourable Ministers. Kaula Rasidah from the Scoop. This question is for Yang berhormat Pihin, Minister of Home Affairs. Yang berhormat Pihin, under the new de-escalation plan that you announced today, will the plan allow for bazaar to be held or organised? Can you repeat? Will the new escalation plan allow for bazaar to be organised in malls or exposed to be organised in malls? Thank you. Yeah, I think sebagaimana juga dalam press conference yang lepas, kebenaran adalah diberi untuk melaksanakan bazar di tempat-tempat perniagaan seperti mall dan bukannya di tempat-tempat seperti pusat persidangan antarabangsa. Sehingga ini sudah ada orang yang approach bertanya tata caranya tu. Kemungkinan barangkali mereka sedang membuat persediaan bagi tujuan-tujuan itu di masa yang terdekat. Thank you, Yang Berhormat Pihin. My next question is for Yang Berhormat Datuk Minister MTIC. Yang Berhormat Datuk, 3 days ago, a contract worker lost his life to an accident on the Sultan Omar Ali Saifuddin Bridge. YB Datuk, as the chair of management of the bridge committee, we know that Royal Brunei Police Force is conducting an investigation. Is the committee conducting its own investigation as well, and will these findings be made public? Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas soalan itu. Mula-mula sekali untuk menjawab dua soalan itu, I like to answer it from dua aspek lah kala. Satu aspek pengurusan dari segi aspek pengurusan jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, dan kedua dari segi aspek keselamatan jalan raya secara menyeluruh. Dan mungkin insyaAllah juga saya ingin mengambil kesempatan ini juga lah kali, since this is a good opportunity untuk memberi sedikit nasihat juga kepada orang ramai.
mula-mula sekali on the part of pengurusan jambatan ini, memang seperti dinyatakan tadi, MTIC ataupun Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi adalah menerajui bersama, pengurusi bersama dengan pihak Kementerian Pembangunan dari segi pengurusannya. Dan memang siasatan telah pun dijalankan dari segi perundangannya, iaitu pihak Polis Diraja Brunei. Tapi dari segi pihak pengurusan, memang beberapa tindakan telah pun diambil juga. Saya telah dimaklumkan dan difahamkan bahawa pihak pengurusan jambatan, they have a bridge management office yang sebenarnya untuk mengambil tindakan dari segi menambah baik SOPs, SOP dari segi untuk pekerja-pekerja bagi menambah baik yang doing maintenance and construction works buat masa ini. Satu, saya ingin merujuk ada satu press release yang dikeluarkan baru-baru ini pada 10 hari bulan Ogos, Isnin lepas. In fact, that was issued by the authority jambatan di bawah Kementerian Pembangunan. Tapi bagi pihak jawatan kuasa, saya ingin memberi sedikit juga keterangan di mana setakat ini memang kali berterusan, secara berterusan, improvement ataupun penambah baik dibuat secara berterusan, dan antaranya adalah untuk memantapkan mengemaskinikan dan memantapkan SOP safety khususnya HSCs for workers. Satu, yang kedua dari segi jadual pekerjaan itu juga, jadual pekerjaan itu perlulah disinkronize juga supaya tidak nyorang dibuat semasa jambatan itu dipakai. Masa ini sedia maklum sudah jambatan tutup pada pukul 10 malam, dan alhamdulillah saya telah difahamkan dengan ini supaya insiden macam ni insya-Allah tidak akan berlaku juga. All the works itu will be scheduled in such a way sejam after penutupan itu lah. So, dan walaupun ia berjalan sejam itu kali, I've been made to understand juga all the safety precautions itu must be put in place lah. Artinya segala roadworks, lighting and so on, visibility procedures hendaklah dibuat oleh pihak-pihak pekerja. Dan perkara ini memanglah di bawah penelitian masa ini juga di bawah Bridge Management Office yang saya katakan tadi itu. Dan juga insyaAllah jawatan kuasa ini apabila bersidang juga akan memikirkanlah as a way forward apa yang penting supaya perkara macam mana ini, insiden ini insyaAllah tidak akan berlaku lagi lah. Memang is an unfortunate event, satu yang menyedihkan juga, tetapi insyaAllah dengan usaha kerjasama semua pihak, khususnya orang ramai, inilah yang perkara kedua saya ingin menekankan juga di sini, dari segi aspek keselamatan jalan raya ataupun road safety aspeknya. Memang kali apabila sebarang insiden berlaku, di manalah, bukan saya di jambatan ke di mana, normally two factors will come in. Satu, faktor SOP dari segi jalan raya apanya. Kedua, faktor driver behavior. This is apa yang sering berlaku juga lah. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini menyeru kepada semua orang ramai. This is also a big part of social responsibility Ketani sebenarnya. Jangan menunggu Ketani polis menahan. Make it as our culture, budaya Ketani, supaya Ketani apabila di jalan raya itu, satu, you have to do social responsibility of your own. Artinya take care of your own life, take care of your family's life, take care of everybody's lives on the road itu. Salah satu punca insiden ataupun kemalangan di jalan raya adalah memandu lebih had laju inilah. Ketani sudah alhamdulillah pihak kerajaan telah pun bertungkus lumus juga sebenarnya. Berbagai pihak agensi, bukan sahaja pihak kerajaan, pihak NGOs, pihak swasta come together to save lives on the road. Tetapi apabila Ketani sendiri sebagai pengguna, kalau Ketani in the social responsible, atutah kali
yang saya pohonkan kepada orang ramai, termasuklah diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Pakailah tali pinggang keledar contohnya, because just to share an example saja, beberapa kemalangan, bukan lagi beberapa, semua kemalangan fatality yang berlaku pada tahun ini adalah apabila didapati semuanya tidak memakai tali pinggang keledar apabila fatality berlaku. So these are the sort of things kita ini berdoa juga, berusaha, tapi ini usaha kita ni and social responsibility ini lagi saya tekankan juga. Kalau had laju tu 80, try to meet that 80. I know kita ni selalunya entah wallahu alam juga kali, mudahan kita ni berubah juga, selalu bergagaslah budaya kita ni. Tapi please take heed of the speed limits. 100 km/h ada sebabnya mengapa ditetapkan 101, sebabnya ada bersesuaian dengan tempat jalan raya dan sebagainya. Dan akhir sekali juga kali mengambil kesempatan mengenai apa yang baru-baru ini berlaku, seperti ditanyakan tadi tu. Apabila insiden berlaku yang few days ago tu, apa yang berlaku juga adalah social media ni juga. Apabila viral didapati, ditularkan video, konten yang kadang-kadang juga bukan saja ini, tetapi in many cases video atau information yang kadang-kadang kira confidential dan kira very personal. So saya ingin menyeru juga orang ramai supaya again the theme of social responsibility di sini, mohonlah kerjasama semua supaya kita ni menghormatilah, we respect whatever incident sepatut, jangan ditularkan sebab memang ada akta yang berkenaan tu di bawah Akta Ketenteraman Awam. Kalau anda silap saya, di bawah penggal 148 section 34, di mana penyebaran maklumat yang tidak berasas dan tidak sahih ataupun tidak sah yang boleh mengelirukan dan membimbangkan orang ramai. So that is subject to that upon investigation atau. So itulah perkara yang ketiga, mengambil kesempatan itu nasihat dan peringatan juga kepada kita ni semua, termasuk juga saya sendiri dan keluarga dan kita ni lah, supaya to be socially responsible in the aspects of road safety dan juga penyebaran tular social media ni. Sekian, terima kasih. Thank you, Yang Berhormat Datuk, and thank you, Your Honourable Ministers. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Pehin dan Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan diucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.